بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، آج میں آپ کو ایک لکڑہارے کی بہت ہی دلکش کہانی سناؤں گی۔ آپ سے میری محترمانہ گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہے۔ پیارے دوستوں، چندو نامی لکڑہارا کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بڑا محنتی نوجوان تھا۔ دن بھر لکڑیاں کاٹتا، شام کو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر راجا کے ہاں پہنچا آتا۔ اسے اپنا اور اپنے ننھے بچے سندر کا پیٹ پالنا تھا۔ ایک دن چندو لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جا رہا تھا کہ اتفاق سے اسے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی۔ چندو درد کے مارے بلبلا اٹھا، مگر وہ بہت نیک دل شخص تھا۔ وہ سوچا یہ پتھر یہیں پر آ رہا تو شاید کسی اور کو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پتھر کو راستے سے ہٹا دیا، لیکن پتھر کا سرکنا تھا کہ اس کے نیچے سے ایک بہت بڑا کالا ناگ پکارتا ہوا باہر نکلا اور چندو کو ڈس گیا۔ سانپ ایسا زہریلا تھا کہ چندو بیچارہ پانی تک نہ مانگ سکا، وہی گر کر ڈھیر ہو گیا۔ سندر کی ماں اس کی پیدائش پر ہی فوت ہو چکی تھی۔ باپ کا سہارا یوں جاتا رہا تو دنیا اس کی نظروں میں اندھیری ہو گئی۔ رو رو کر برا حال کر لیا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام، وہ ہر وقت روتا رہتا تھا۔ لیکن کون ایسا درد مند تھا جو اس کے غم سے غمگین ہوتا اور محبت سے اسے تسلی دیتا؟ مگر خدا بڑا کارساز ہے۔ اس نے سندر کو ماں باپ کی شفقت سے محروم تو کیا، اس کے لیے راجا کے دل میں رحم ڈال دیا۔ راجا نے جب چندو کی اچانک موت کی خبر سنی تو ایک لکڑہارے کو بلا کر حکم دیا کہ تم سندر کو اپنے پاس رکھو اور اچھی طرح سے اس کی پرورش کرو۔ اس کی پرورش کا تمام خرچ ہم خود برداشت کریں گے۔ یہ لکڑہارا راجا کے حکم کے مطابق سندر کو اپنے گھر لے آیا اور اس کی پرورش کرنے لگا۔ سندر ذرا بڑا ہوا تو اسے لکڑی پر نقش و نگار بنانے کا کام سکھانے کے لیے کاریگر استاد نوکر رکھے۔ ان سے کام سیکھ کر تھوڑے ہی عرصے میں سندر لکڑی پر ایسے نقشے بنانے لگا کہ جو دیکھتا حیران رہ جاتا۔ اس لکڑہارے کے یہاں سندر کو ایسا آرام ملا کہ وہ اپنے ماں باپ کا غم بھول گیا اور اس لکڑہارے کو ہی اپنا باپ سمجھنے لگا۔ اس لکڑہارے کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام کملا تھا۔ یہ نہایت ہی خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی۔ دونوں ہمیشہ اکٹھے کھیلتے ہی رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ دونوں بڑے ہو گئے اور چندو کو اس سے محبت ہو گئی۔ ایک دن کملا کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اچانک اس کا رسہ ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں گر پڑا اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ اتنے میں سندر پھرتا پھراتا آیا اور کنویں پر آیا۔ کملا کو روتے دیکھا تو پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کملا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا میرا نیا رسہ کنویں میں گر پڑا ہے، اب میری ماں مجھے مارے گی۔ سندر نے شوخی سے مسکرا کر کہا اچھا تمہیں پٹنا ہی چاہیے۔ کملا روتے ہوئے بولی میری اماں میرا جان نکال لے گی۔ اچھے سندر میرا رسہ نکال دو۔ سندر بولا ایک شرط پر رسہ نکال سکتا ہوں۔ کملا نے پوچھا کس شرط پر؟ سندر بولا تم وعدہ کرو کہ میرے ساتھ شادی کرو گی۔ بھولی بھالی کملا کیا جانے شادی کیا ہوتی ہے، وہ سمجھے گڈا گڈیا کے کھیل کی طرح یہ بھی کوئی کھیل ہوگا۔ بولی ہاں میں ضرور تم سے شادی کر لوں گی۔ یہ سن کر سندر نے فوراً اپنی پگڑی اتار کر کنویں میں لٹکا دی، لیکن پگڑی چھوٹی تھی، پانی کی تہہ تک نہ پہنچ سکی۔ اب وہ کیا کرتا؟ اب پگڑی کو کنویں میں سے نکال کر اور کملا کے دوپٹے کو اس کے ساتھ باندھا اور رسہ کانٹوں میں الجھا کر اسے سرے پر کانٹے الجھا کر اسے پھر کنویں میں لٹکا دیا۔ رسہ کانٹوں میں الجھ گیا تو سندر نے بہت احتیاط سے اسے اوپر کھینچ لیا۔ کملا رسہ پا کر بہت خوش ہوئی، اسے لے کر گھر کی طرف بھاگنے لگی تو سندر نے کملا کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا تم نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو گی، پہلے اپنا وعدہ پورا کرو پھر تمہیں گھر جانے دوں گا۔ اور اس پیڑ کے گرد 7 چکر لگائے۔ سندر کی پگڑی اور کملا کا دوپٹہ پہلے ہی سے بندھا ہوا تھا۔ کملا اس بات کو کھیل کھیل سمجھ کر جھٹ تیار ہو گئی اور سندر کا پلہ پکڑ کر پیڑ کے گرد 7 پھیرے لے لیے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ پھیرے لینے سے کیا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، کملا اب بڑی ہو چکی تھی، اس کی خوبصورتی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی، جو اسے دیکھتا حیران رہ جاتا۔ راجا کے لڑکے نے جب کملا کی خوبصورتی کا حال سنا تو اسے دیکھنے کے لیے آیا۔
कमला को देखना था कि दिल और जान से उसके हुस्न पर फिदा हो गया। घर आकर बाप से कहा कि मैं लकड़हारे की बेटी कमला से ही शादी करूंगा। यह सुनकर वह बहुत परेशान हुआ। राजकुमार लकड़हारे की बेटी से शादी करे, यह कैसे हो सकता है? मगर जब मंत्रियों ने मशवरा किया तो सबने यही राय दी कि राजकुमार की शादी वहीं करनी चाहिए जहां वह करना चाहता है। बस फिर क्या था, बड़े राजा ने लकड़हारे की बेटी के लिए अपने बेटे का पैगाम भेजा दिया। कमला की बाप की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह इस ख्याल से फूले ना समाता कि मेरी बेटी होने वाले राजा की रानी बनेगी। कमला को बचपन के सारे खेल भूल चुके थे। अब वह पहले जैसी शौक और चंचल लड़की ना रही थी, सुघर और सलीके वाली औरत बन चुकी थी। इस रिश्ते पर उसने खामोशी से अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। सिर्फ एक सुंदर था जो यह खबर सुनकर उदास था और वह अकेले में आंसू बहा रहा था। शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू हो गई। दोनों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। बस शादी की तारीख मुकर्रर होने की देर थी। गांव भर के लोग लकड़हारे की किस्मत पर रश कर रहे थे। पुराने जमाने में दस्तूर था कि शादी के मौके पर पंडित जी को लड़की के हाथ या जन्म पत्री दिखाकर पूछा जाता था कि दुल्हा के लिए दुल्हन अच्छी होगी या बुरी। यह सोचकर राजा ने एक नामी गिरामी पंडित को बुलाकर कमला की जन्म पत्री देखने के लिए भेज दिया कि उसे पढ़कर वह रिश्ते के बारे में राय भी दे सके और शादी की तारीख भी मुकर्रर कर सके। कमला गहनों से लदी पंडित जी के सामने एक चौकी पर आकर बैठ गई। पंडित जी ने उसका हाथ देख एकदम छोड़ दिया और उसने कहा कि इसकी तो पहले शादी हो चुकी है। यह सुनकर कमला और उसके बाप पर तो गोया बिजली से गिर पड़ी। शादी हो चुकी है? शादी कैसे हो सकती है? कमला का बाप लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। पंडित जी महाराज, मुझे यूं बर्बाद न कीजिए। ऐसा लगता आपको हिसाब लगाने में धोखा हुआ है। मेरी कन्या तो अभी कुंवारी है। दोबारा गौर से लड़की का हाथ देखिए। पंडित जी ने सर हिलाते हुए कहा, मुझसे कभी धोखा नहीं हो सकता। तुम जिसका नमक खाते हो उसी से धोखा करते हो। एक ब्याही हुई औरत की शादी राजकुमार से कैसे हो सकती है? यह सुनकर कमला के बाप की आंखों में खून उतर आया। आगे बढ़े लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, सच सच बता, तेरी शादी किससे हुई है? कमला बेचारी हैरान थी। बाप के गुस्से को बर्दाश्त न कर सकी और गिरकर बेहोश हो गई। वहां सभी लोग जमा हो गए। वहां सुंदर भी मौजूद था। इसने आगे बढ़कर कमला को उठा लिया और चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे तो कमला ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही पहली सूरत जो उसे नजर आई वह सुंदर की थी। सुंदर को देखते ही गुजरे वक्त उसकी आंखों में फिर गए बचपन का जमाना और भूले बिसरे खेल याद आ गए, क्योंकि उन दोनों ने एक रोज एक दूसरे का पल्लू पकड़कर पेट के गिर्द 7 फेरे लगाए और शादी की थी। शर्म के मारे उसकी आंखें झुक गई। इसने सारी बात पंडित को सच सच बता दी और कहा, पंडित जी, वह तो सिर्फ खेल था बचपन का। यह दास्तान सुनकर पंडित जी उठ खड़ा हुआ और बोला, बेटी, ब्याह खेल नहीं होता, वह सचमुच का बंधन होता है। अब तुम्हें सुंदर की ही पत्नी बनकर रहना होगा। कमला का बाप गुस्से के मारे खड़ा कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से गुस्सा दबाकर सुंदर से बोला, तुमने मेरे एहसानों का बदला यूं अदा किया? सुंदर चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। कमला ने बाप के गुजरते हुए सुंदर से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ, कमला को साथ लेकर दोनों मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। कमला रोती हुई उठी और सुंदर का दामन पकड़कर बाप के घर से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। दोनों चलते चलते एक दूसरे शहर में पहुंचे। कई दिन के सफर से निढाल हो रहे थे। सामने एक सराय नजर आया तो उसमें दाखिल हो गए। सराय की मालिक भटियारी से पूछा, यहाँ ठहरने का ठिकाना मिल सकता है? सराय की भटियारी एक चलता पुर्जा थी। बोली, ठिकाना क्यों न मिलता, किराए और अपने खाने पीने का दाम अदा करो और जितने दिन चाहे ठहर जाओ। सुंदर बोला, बड़ीबी, मेरे पास अदा करने को पैसे तो नहीं है। यहाँ काम करके जो कुछ कमाऊं उससे तुम्हारा हिसाब भी चुकता करता रहूंगा। भटियारी ने पूछा, क्या क्या काम कर लेते हो? सुंदर बोला, मैं लकड़ी पर नक्शे निगार बनाता हूँ। भटियारी कुछ देर सोच में पड़ी रही, फिर बोली, ओहो, तो यह बात है, जो कुछ तुम बनाओ वह मुझे दे दिया करो। मैं खुद उसे बेचकर अपने पास पैसे रख लिया करूंगी और जो कुछ बचेगा तुम्हारे हवाले कर दिया करूंगी। सुंदर को उस वक्त सर छुपाने का ठिकाना चाहिए था।
वह जल्दी से बोला, मुझे मंजूर है। भटियारी ने कोठरी दे दी और उसमें दोनों मियाँ बीवी रहने लगे। सुंदर ने काम शुरू कर दिया। हर रोज लकड़ी की बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनाकर भटियारी को दे देता। वह इन चीजों को बाजार में बेचती और इनके सारे दाम खुद रख लेती। सुंदर पूछता कि मेरी चीजों की कितनी कीमत मिली, तो भटियारी कह देती, जो कुछ मिला है वह हिसाब में पूरा हो गया है, तुम्हें देने को कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर सुंदर खामोश हो जाता। एक रोज कमला ने सुंदर से कहा, तन के कपड़े तार तार हुए जा रहे, पैसा एक भी नहीं बचा, नए कपड़े लिए जाए, ऐसा कब तक चलता रहेगा? यहाँ काम के अच्छे दाम नहीं मिलते तो जाओ किसी दूसरे शहर में चलकर तकदीर आजमाओ। सुंदर और कमला ने वहां से रुखसत होने की तैयारी की तो भटियारी घबरा गई। सोचा, आमदनी की जो सूरत बनी हुई है वह बंद हो जाएगी। अकेले में कमला को समझाने बैठ गई, बेटा लकड़ी के काम के तो यही दाम हर शहर में मिलते हैं। ज्यादा आमदनी की ख्वाहिश है तो अपने मियाँ से कहो कि जंगल से जाकर संदल की लकड़ी लाए और अच्छी चीजें बनाए, उनके दाम अच्छे मिल जाया करेंगे। सुंदर और कमला ने आपस में मशवरा किया। बहुत देर गौर करने के बाद किसी दूसरे शहर में जाना बेकार है। सफर की तकलीफें उठाने के बाद वहां भी अगर दाम यही मिले तो बड़ा अफसोस होगा। बेहतर यही है कि इसी शहर में रहकर संदल की लकड़ी की चीजें बनाई जाए। यह कहकर सुंदर ने पूछा कि संदल की लकड़ी कहाँ से मिलेगी? भटियारी बोली, इस शहर के पीछे एक बहुत घना जंगल है, उसके दूसरे सिरे पे संदल के पेड़ खड़े हैं, वहां से जाकर ले आओ। सुंदर बोला, मैं कल ही लकड़ी की तलाश में रवाना हो जाऊंगा। मेरी गैर हाजिरी में मेरी बीवी का ख्याल तुम्हें रखना होगा। अगले रोज सुबह सवेरे सुंदर उठकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल के किनारे का हिस्सा बहुत सरस और खुशनुमा था, लेकिन सुंदर जूं ज्यादा अंदर गया जंगल बहुत घना और अंधेरा होता चला गया। अब तो उसमें ज्यादा आगे जाते हुए भी खौफ आता था और उस पर जंगली जानवरों का खौफ उसका खून खुश कर रहा था। सुंदर अपना कुल्हाड़ी उठाए डरते डरते आगे बढ़ा जा रहा था। वह चलते चलते बहुत दूर निकल गया, लेकिन जंगल किसी तरह खत्म होने में नहीं आ रहा था। कुछ देर और आगे बढ़ा तो पानी का एक बहुत बड़ा हौज था और इसके चारों तरफ दरख्तों के झुंड खड़े थे। सुंदर यह देखकर बहुत परेशान हुआ कि भटियारी ने मुझे खामखा मुसीबत में डाल दिया। मजबूर होकर वह वापस लौटने ही वाला था कि उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ दिखाई दिया। सुंदर ने बड़े अदब से उनके पैरों को छुआ और उनके सामने खामोश होकर बैठ गया। साधु ने उससे पूछा, बेटा तू इस जंगल में कैसे आ गया? सुंदर बोला, मुझे संदल की जरूरत यहाँ ले आई। साधु बोला, संदल का जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ बहुत से जंगली जानवर भी रहते हैं। अगर तुझमें हौसला है तो अपने दाएं हाथ की तरफ सीधा चला जा। सुंदर यह सुनकर परेशान हुआ कि संदल का जंगल अभी बहुत दूर है, मगर फिर सोचा, जब इतनी दूर आ गया हूँ तो खाली हाथ क्यों लौटूं? जिस तरफ जाने के लिए साधु ने कहा वहां उसी तरफ चल पड़ा। कई दिन सफर करता रहा, जंगल के फल और जड़ी बूटियां खाकर पेट भरता रहा, नदियों और चश्मों का पानी पीता और चल पड़ता। कई रोज मुसीबतें झेलकर आखिर संदल के जंगल में पहुंच गया। संदल के जंगल से सुंदर ने बहुत सी लकड़ियां काटी, जंगली बेलें लपेटकर इनका बहुत बड़ा गट्ठा बनाया और उसे सर पर रखकर चल पड़ा। अकेला आदमी सर पर बोझ, वह थोड़ी दूर चलता, थोड़ी देर आराम करता। एक रोज यूं ही एक झील के किनारे लकड़ियों को जमीन पर रखकर वह थोड़ा आराम करने के लिए बैठा हुआ था कि अचानक उसे जंगल में एक औरत की चीख की आवाज सुनाई दी। यह लकड़ियां वही छोड़कर कुल्हाड़ी उठाकर उसी तरफ लपका जिधर से चीख की आवाज आ रही थी। थोड़ी ही दूर गया था कि देखा एक शेर ने हिरनी को पकड़ रखा है और उसका काम तमाम करने ही वाला है। सुंदर ने आओ देखा न ताओ कुल्हाड़ी उठाकर शेर पर हमला कर दिया। शेर ने हिरनी को तो छोड़ दिया पर गजबनाक होकर सुंदर पर झपट पड़ा। सुंदर ने शेर पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी मारी तो वो जरा सी देर में ठंडा हो गया, लेकिन शेर ने लड़ने में सुंदर को कई जख्म आ गए और इनमें से बहुत सा खून बह जाने के बाद सुंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुंदर होश में आया तो उसने देखा वह एक झोपड़ी में पड़ा था और एक बुढ़िया उसके करीब बैठी थी, उसे फिक्रमंद नजरों से देख रही थी। सुंदर ने दर्द से बिलबिलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? बोली, मेरा मियाँ लकड़हारा था जो मर चुका, मैं अकेली अब इस झोपड़ी में रहती हूँ। जंगल की जड़ी बूटियां जमा करके साल में एक दो बार बस्ती में चली जाती हूँ और उन्हें बेच आती हूँ।
ان کے بیچنے سے جو پیسے مجھے ملتے ان سے اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ سندر نے درد کے مارے آنکھیں بند کر کے پوچھا، میں یہاں کیسے آیا؟ بڑھیا بولی، میری ہرنی پر شیر نے حملہ کر دیا تھا، میں نے شور مچایا، تم شاید آس پاس کہیں موجود تھے، میری آواز کو سن کر میری ہرنی کو بچا کر شیر سے لڑنے میں تم کو زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے، میں تمہیں اپنی جھوپڑی میں اٹھا لائی۔ سندر نے اٹھنا چاہا مگر بڑھیا نے روک دیا اور بولی، تمہارے جسم سے بہت خون نکل رہا، تمہیں اب ہلنا جلنا نہیں چاہیے، میں نے تمہارے زخموں پر ایک جنگلی بوٹی پیس کر لگا دی ہے، امید ہے کہ اس سے زخم بھر جائیں گے۔ سندر یہاں کئی روز تک بیمار پڑا رہا اور بڑھیا اس کی ذمہ داری کرتی رہی۔ سندر کو رخصت ہوئے بہت سے دن گزر گئے تو بھٹیاری بڑی پریشان ہوئی، دل میں کہنے لگی کہ سندر کی وجہ سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ تو بند ہو گئی اور کملا کو کھلانے پلانے کا سارا خرچہ میرے سر پر آ گیا، کسی طرح اس لڑکی سے نجات پانی چاہیے، کملا خوبصورت تو تھی ہی، بھٹیاری نے سوچا کہ کسی کے ہاتھ اسے بیچ دے تو اس کی اچھی قیمت وصول کر دی جائے گی۔ شہر کا ایک سوداگر پردہ فروشی کا کام کرتا تھا، اس سے مل کر بھٹیاری نے کملا کو بیچنے کی بات چیت کی۔ سوداگر بولا، قیمت تو میں لڑکی کو دیکھنے کے بعد لگاؤں گا۔ بھٹیاری نے سرائے میں واپس آ کر کملا سے کہا، تم ہر وقت سندر کے یاد میں اداس بیٹھی رہتی ہو، آؤ تمہیں ایک جگہ ملانے کے لیے لے چلوں، گھر سے نکل کر اور مل جل کر تمہارا دل بہلے۔ کملا کا جی کہیں جانے کو نہیں چاہتا تھا لیکن بھٹیاری نے مجبور کیا تو وہ اس کے ساتھ تیار ہو کر چل پڑی۔ بھٹیاری نے اسے بھڑکیلے کپڑے نکالے اور پہنائے اور بنا سوار کر سوداگر کے ہاں لے گئی۔ کملا کو اندر سوداگر کی بیوی کے پاس بٹھا دیا اور آپ بہانے سے اٹھ کر باہر سوداگر کے پاس آ گئی، اس کے ساتھ لا کر دروازے میں سے کملا کی شکل دکھائی۔ سوداگر نے دیکھا کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، راجا کی داسی بنا کر بیچوں گا تو منہ مانگی قیمت مل جائے گی، یہ سوچ کر اس نے معقول قیمت بھٹیاری کے حوالے کی۔ بھٹیاری قیمت وصول کر کے باہر آ گئی اور اپنے سرائے کی طرف چل پڑی۔ بھٹیاری بہت دیر تک جب واپس اندر نہ آئی تو کملا نے سوداگر کی بیوی سے کہا، ذرا باہر تو دیکھیے کہ بھٹیاری کہاں گئی۔ سوداگر کی بیوی نے واپس آ کر بتایا کہ وہ تو واپس چلی گئی اور تمہیں میرے میاں کے ہاں بھیج گئی۔ کملا نے یہ سنا تو اپنا سر پیٹ لیا۔ 2-3 دن سوداگر کملا کو لے کر بیچنے کے لیے راجا کے محل کو چل پڑا۔ راجا نے کملا کو دیکھا تو بہت پسند کیا۔ جب اپنے راجکمار سے کملا کا رشتہ کرنا چاہا تو راجا نے خود کملا کو نہ دیکھا تھا، اس نے سوداگر کو منہ مانگی قیمت دے کر رخصت کر دیا۔ راجکمار کی شادی اب ایک راجکماری سے ہو چکی تھی۔ راجا نے حکم دیا کملا کو راجکماری کی داسیہ میں شامل کر دیا جائے۔ کملا محل میں داسی بن کر رہنے لگی، بڑی محنت سے اپنا کام کرتی، چند ہی روز میں راجکماری کی نظروں میں چڑھ گئی۔ وہ کملا کو اداس دیکھ کر اکثر پوچھتی، تمہیں کس بات کا غم ستاتا ہے؟ لیکن کملا ہمیشہ اس کی بات ٹال جاتی۔ سندر جب تندرست ہو گیا تو اس کی بڑھیا کی محبت اور مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور سندل کی لکڑی کا گٹھر اٹھا کر واپس روانہ ہو گیا۔ وہ کافی عرصہ چلنے کے بعد سرائی میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ کملا غائب ہے۔ بھٹیاری سے پوچھا، کملا کہاں ہے؟ بھٹیاری بولی، میں کیا جانوں، میں تو تمہارے پیچھے اسے بہت محبت سے رکھا تھا، ایک عرصے تک وہ تمہارا انتظار کرتی رہی، اس کے ایک روز اچانک گم ہو گئی۔ سندر نے جب یہ سنا تو بہت چکا رہ گیا، گھبرا کر بولا، میں ابھی اس کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ بھٹیاری بگڑ کر بولی، تلاش میں بعد میں نکلنا، پہلے میرا حساب چکتا کرو، میں نے تمہاری غیر حاضری میں اتنے دن تمہاری بیوی کو کھلایا پلایا، اس کے دام مجھے کون دے گا؟ حساب چکانے کے لیے سندر غریب کے پاس کیا دھرا تھا، بولا، کملا مل گئی تو اسے لے کر یہاں واپس آ جاؤں گا، سندل کی لکڑی بہت ساری ساتھ لے آیا ہوں، اس کی چیزیں بنا کر بیچوں گا، چند ہی روز میں تمہارا حساب کر دوں گا۔ بھٹیاری بولی، کون جانے کملا کہاں چلی گئی اور اس کی تلاش میں کتنا وقت لگے، میں اتنی مدت کیسے صبر کر سکتی ہوں، پہلے سندل کی لکڑی کی چیزیں بنا کر مجھے دو، اس کے بعد تلاش میں جہاں بھی تمہارا جی چاہے چلے جانا۔ سندر غریب اس کے سوا کوئی چارہ نہ نظر آیا۔ سندر بیچارہ کیا کرتا، اسے کوئی اور چارہ نظر نہ آیا کہ بھٹیاری کے سرائے میں ٹھہرے اور قرض کا جو حساب وہ بتاتی ہے سندل کی چیزیں بنا کر وہ پورا کرے۔ سندر سارا دن کملا کی یاد میں آنسو بہاتا، سندل کے پنکھے بنایا کرتا، کملا اس کے خیالوں میں بسی ہوئی تھی، وہ پنکھوں کے کنارے پر کملا کا نام لکھ کر خوشنما بیل بنا دیتا۔ بھٹیاری ان پنکھوں کو راجا کے محل میں جا کر راجکماری کے ہاتھ بڑے مہنگے داموں میں بیچ آتی۔
वापस आकर सुंदर से कह देती कि औने पौने दामों में बेच, सारा रुपया तुम्हारे हिसाब किताब में पूरा हो गया। उधर राजकुमारी को संदल के ये पंखे बहुत पसंद आए। अव्वल तो बहुत शानदार थे, फिर उन पर काम निहायत खुशनुमा, और ऊपर से यह खूबी कि इधर पंखा हिलाया उधर संदल की खुशबू, उसे सारा कमरा महक उठा। सुंदर जितने भी पंखे बनाता सारे के सारे राजकुमारी भटियारी से ले लिया करते। एक दिन कमला के काम से खुश होकर राजकुमारी ने संदल का एक पंखा कमला को दिया और बोली, तुम अपने कमरे में उदास और गमगीन पड़ी रहती हो, इस पंखे की खुशबू से तुम्हारा दिल बहल जाएगा, इस पंखे की हवा तुम्हारे दिल को खुश कर देगी। कमला ने शुक्रिया अदा करके बड़े अदब से पंखा ले लिया और कमरे में चली गई। उसने पंखा देखा तो उसकी बेल पे अपना नाम लिखा पाया। कमला समझ गई कि ये काम मेरे सुंदर का बनाया हुआ है। खुशी की एक चीख उसके मुंह से निकल गई। आस पास से दूसरी दासियां भागी हुई यह देखने आई कि कमला ने चीख क्यों मारी, और आकर क्या देखती है कि कमला पंखे को चूम चूम कर आंसू बहा रही है। सबने कमला से पूछा मगर उसने किसी को कुछ न बताया। दासियों ने इस बात की खबर राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी ने कमला को अपने हुजूर में बुलवाया और पूछा, तुम पंखे को चूम चूम कर क्यों रो रही थी? कमला जवाब न दे पाई। राजकुमार वहां आ पहुंचा। इससे कमला को देखा तो फौरन पहचान लिया, यह तो लकड़हारे की वही लड़की है जिससे मैं कभी शादी करना चाहता, और पूछा, इस लड़की को आप कब से जानते हैं? राजकुमार बोला, फिर कभी अकेले में बताऊंगा मैं इस लड़की को कब से जानता हूँ। राजकुमार के इसरार पर कमला ने अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक राजकुमार को सुना दी। राजकुमार बोला, वह एक भटियारी है जो संदल के पंखे लाकर मेरे यहाँ बेच जाती है। राजकुमार ने उसी वक्त भटियारी को बुलवाया। वह हाजिर हुई। पूछा, जिस पंखे को तुम राजकुमारी को भेजती हो किसके बनाए हुए है? भटियारी ने तो पहले इस बात का जवाब टालना चाहा। उसे डर था कि कहीं राजकुमार सुंदर को खुद नौकर रखकर मेरी आमदनी बंद ना करा दे। लेकिन राजकुमार ने जब उसे डांटा तो उसने डर कर बता दिया कि मेरे सराय में एक मुसाफिर रहता है, वही मुझे पंखे बनाकर देता है। राजकुमार ने उसी वक्त सिपाही भेजकर सुंदर को बुला लिया। सुंदर के जाने के बाद कमला को भी बुलाया गया। कमला आते ही बेख्तियार होकर सुंदर से लिपट गई। उधर यह नजारा देखकर भटियारी का खून इस डर से खुश्क हो गया कि अब मेरी कारस्तानों का भूंडा फूट जाएगा। राजकुमार ने सवाल करके सारी बात का पता लगा लिया कि भटियारी किस तरह शुरू से कमला और सुंदर को लूट रही थी। यह भी पता लगा लिया कि किस तरह कमला को बेचकर इस भटियारी ने रुपया कमाया है, और किस तरह पंखे बड़ी बड़ी कीमत पर राजकुमारी के यहाँ फरोख्त करके सारा रुपया खुद हजम कर लेती है। चुनांचे राजकुमार के हुक्म पर भटियारी को धोखाधड़ी के जुर्म में सजा मिली। जो रुपया पैसा इसने सुंदर और कमला से दगाबाजी करके हासिल किया वह सुंदर और कमला को मिल गया। राजकुमार ने उन्हें अपने पास से बहुत सारा रुपया दिया और मियाँ बीवी दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।